ایک شان والی زیارت ہے جنت البقیع، جو مسجد نبی کے اندر سے زیارت ہوگی آپ کو، جہاں پر نبوت کا پورا خاندان آرام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے ہستی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسے ہستی، اور امام مالک، جن کے بارے میں یوں کہا گیا ہے کہ مدینہ پاک میں رہ کر کبھی چپل نہیں پہنے، ایک بار مکہ مکرمہ حج عمرہ کے لیے گئے، دوبارہ زندگی میں سفر نہیں کیا، صرف ایک بار حج عمرہ کے لیے گئے، کیونکہ ان کی خواہش تھی جب بھی مجھے موت آئے تو مدینہ میں، وہ بھی وہاں پر رہا۔ اور ہمارے 10,000 کم بیش صحابہ کرام جنت البقیع میں ہیں۔ جیسے ہی روزہ رسول سے نکلتے ہیں نا سب آپ، ایسے روزہ رسول سے نکلو گے تو سامنے گیٹ ہے، 368 نمبر گیٹ لگتا ہے۔ کون سا؟ 368 گیٹ کا نمبر ہے۔ اور عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد صرف مرد حضرات اندر سے جا کر زیارتیں کر سکتے ہیں، عورتیں باہر جالیوں سے زیارتیں کریں گی۔ چاروں طرف باؤنڈری بند ہے، اپنے اپنے جنہوں نے تصویر وغیرہ لینی ہے موبائل نکال لیں۔ ڈرائیور بھائی انشاءاللہ بالکل آہستہ آہستہ گاڑی کو گھمائیں گے غزوہ خندق والی جگہ پر، اور اس جگہ کی بھی زیارت کراؤں گا جہاں پر خندق ہو گئی، اور اس جگہ کی بھی زیارت کراؤں گا جہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ کا گھر ہوتا۔ یہ زیارتیں کرتے ہوئے مسجد قباء اترنے والی زیارت ہے، انشاءاللہ وہاں پر آپ کو نیچے اتاریں گے۔ یہاں پر خیمے تھے، مورچے تھے، ان کو شہید کر کے مسجد بنا دی گئی نشانی کے طور پر۔ اور کہاں سے لے کر کہاں تک خندق ہو گئی وہ جگہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، جہاں سے ابھی ہم آئے نا احد کے مقام سے، یہاں سے لے کر وہاں تک تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ غزوہ خندق سے لے کر غزوہ احد تک، جبل سلا سے لے کر جبل احد تک۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، یہاں پر جو پہاڑ ہے اس کا جبل سلا، اور وہاں پر جو پہاڑ ہے اس کا نام ہے جبل احد۔ جبل سلا سے لے کر جبل احد تک خندق کھودی گئی۔ اسلام کی تیسری بڑی جنگ، جہاں پر ابھی ہم جا رہے ہیں، یہاں پر اسلام کی تیسری بڑی جنگ ہوئی، اور یہاں سے وہاں تک خندق کھودی گئی۔ غزوہ خندق اسلام کی تیسری بڑی جنگ سے لے کر اسلام کی دوسری بڑی جنگ تک خندق کھودی گئی۔ سوال یہ دیکھیں دائیں ہاتھ پر یہ جو مکان نظر آ رہا ہے، یہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ کا گھر ہوا کرتا تھا، جس نے جنگ کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی تھی۔ یہ سفید رنگ کا جو مکان نظر آ رہا ہے، یعنی یہ جگہ وہ ہے، وہ مکان نہیں ہے، وہ تو ختم کر دے گا، لیکن یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ الٹے ہاتھ پر توجہ رکھنے، سب نے الٹے ہاتھ پر، جتنی زیادتی ہوں گی نا آپ کو الٹے ہاتھ پر ہی ہوں گی۔ ایسا بھی یہاں سے کچھ لوگوں کو مسجد نظر آ رہی ہے، 2-3 مسجد یہاں سے بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہ سامنے پہاڑی کے اوپر والی مسجد شیر خدا حضرت علی کا خیمہ تھا۔ یہ سامنے پہاڑی کے اوپر جو مسجد نظر آ رہی ہے، شیر خدا حضرت علی کا خیمہ تھا۔ اور یہ درمیان میں جو مسجد نظر آ رہی ہے نا قبر، یہ ایک گیٹ دروازہ بغیر دروازے والا جو گیٹ ہے، یہ درمیان میں جو مسجد کھڑی ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خیمہ یہاں پر تھا۔ مزید ہم آگے جائیں گے، جاتے ہوئے بھی آپ کو کروائیں گے۔ اور یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے جبل سلا۔ یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا اس کا نام ہے جبل سلا۔ اور جہاں پر گاڑی کھڑی ہے اس کے آگے کراس ہے، ایسے سڑک ہے، سب میرے ہاتھ میں دیکھیں، ایسے سڑک ہے۔ یہی سڑک خندق والی جگہ میں شامل ہے، یعنی جہاں پر خندق کھودی گئی وہاں پر سڑک بنا دی گئی۔ غزوہ خندق سے لے کر غزوہ احد، جہاں سب سے پہلے گئے تھے نا وہاں تک خندق کھودی گئی۔ جہاں پر شہداء کا مقام ہے وہاں تک خندق کھودی گئی، یہاں سے لے کر اسلام کی تیسری بڑی جنگ سے لے کر اسلام کی دوسری بڑی جنگ تک خندق کھودی گئی۔ تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ ابھی آپ نے توجہ رکھنی ہے، الٹے ہاتھ پر اشارہ کرنے والا ہے، الٹے ہاتھ پر توجہ رکھنی ہے۔ پہاڑی کے اوپر ایک مسجد ہوگی، یہ سامنے دیکھیں، یہ اپنے الٹے ہاتھ پر توجہ کریں گے۔ آپ کی گاڑی کو
कुछ सामने सब अपने उल्टे हाथ पर, पीछे सहारा नहीं है पीछे, ऐसा उल्टे हाथ पर रखे ये सामने पहाड़ी के ऊपर मस्जिद फतह, और इसके साथ ही नीचे ये जमीन पर कब्र मस्जिद है। इन दोनों मस्जिदों का काम हो रहा है। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से मस्जिद है। और ये उल्टे हाथ पर ये सामने, सब बात में कर लेना, ये सामने बड़ी जो मस्जिद नजर आ रही है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से मस्जिद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का कहना यहाँ पर था। और ये दाएं हाथ पर ये सामने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का कहना यहाँ पर था। आपकी गाड़ी के कुछ सामने हजरत उमर बिन खत्ताब दाएं हाथ पर है, सब दरमियान में नजर आया सबको। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का कहना यहाँ पर था। और शेर खुदा हजरत अली का कहना जो है वो ऊपर की जानिब था, ये सामने पहाड़ी के ऊपर शेर खुदा हजरत अली का कहना था। और इसके साथ ही नीचे जमीन पर देखेंगे आप, जहाँ पर पहाड़ खत्म हो रहा है वहां पर एक कहना हजरत फातिमा तो ज़हरा का कहना वहां पर था। ये उल्टे हाथ पर सब, अपने लेफ्ट साइड पर उल्टे हाथ पर, ये इधर से नजर आया सबको। ये सामने जंगल लगा हुआ है सब, ये नजर आया। हजरत फातिमा तो ज़हरा का कहना था। जहां से गाड़ी घूम कर आई है ये जगह भी खंदक में शामिल है, ये जगह भी खंदक में शामिल है। ये सामने जंगल जो लगा हुआ है कोने के ऊपर आखिरी जहां पर पहाड़ खत्म हो रहा है, इनमें कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जो पहले की मौजूद हो। वैसे आपको महसूस होती होंगी कि ये पुरानी हालत में है, लेकिन ये पुरानी हालत में नहीं है। ये कोरोना के बाद भी इनकी तोसीक की गई है, कोरोना के बाद भी, लेकिन यहाँ पर पत्थरों की करते हैं इसलिए ये मालूम होती है जैसे पुरानी है। और ये सामने जो मकान नजर आ रहे हैं पहाड़ के ऊपर, ये कोई ज़ियारत वगैरह नहीं है, ज़ियारत में शामिल नहीं है। ये इधर बैठते हैं लोग, सऊदी लोग, बद्दू लोग, वो वैसे उन्होंने बनाए हुए हैं, ये पहले का कोई मोर्चा वगैरह नहीं है। और इस पहाड़ का नाम है जबले सिला। क्या नाम है? जबले सिला। और इसके अभी यहाँ से कुछ लोगों को नजर आ रहा होगा, ये सामने देखें इधर से, वो सामने जबले उहद का पहाड़ नजर आ रहा है, यहाँ से नजर आ रहे है, किसी कुछ आदियों को नजर आ रहा होगा। यहाँ से लेकर वहां तक खंदक हो जाएगी, तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के फासला। इस तरफ मदीना था और इस तरफ मक्का से दरमियान में खंदक थी, ताकि लोग जो है मदीना में दाखिल ना हो सके। और जब भी कोई घोड़ा उधर से आता था मक्का की जानिब से, कुफार के जो घोड़े आते थे वो धंस के रह जाते थे, फंस के रह जाते। ऐसा बात इंशाल्लाह अभी हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा के मकाम पर, जो तकवा की बुनियाद पर सबसे पहले बनाई गई। तकवा परहेजगारी को कहा गया। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना में आए तो अंसार के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। उनकी बच्चियों ने तबलियां बजाई, तबलियां बजाई, तला अल बद्रु अलैना कहा मरहबा मरहबा, जैसे 14वीं का चांद निकल आया है। ऐसा बाने एक मरतबा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जात है जो 14वीं के चांद से भी चमकदार थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया, अंसार के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। उनकी बच्चियों ने तबलियां बजाई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी। साथ में एक सहाबी रहते थे जिनका नाम हजरत अयूब अंसारी था। जो बच्ची तबली बजाने वाली हैं वो भी अंसार के कबीले से हैं, और हजरत अयूब अंसार वो भी अंसार के कबीले से हैं। दोनों एक ही खानदान से हैं, एक घराना गरीब है, एक अमीर है। हजरत अयूब अंसारी साथ में रहते थे, जिनका नाम हजरत अयूब अंसारी था। अपने घर में बैठे रो रहे थे, फरमाया मेरे घर में कौन आएगा, मैं तो बहुत गरीब हूँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फैसला जो है, अपना हुक्म जो है अपनी ऊँटनी पर छोड़ दिया कि जहाँ मेरी सवारी बैठेगी, जहाँ मेरी नाता ऊँटनी बैठेगी, मैं वहाँ क्याम करूंगा। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाता ऊँटनी हजरत अयूब अंसारी के घर के सामने जाकर बैठ। कितने खुश नसीब है हजरत अयूब अंसारी, जिनके घर के सामने आका ने भी काम किया, आका की सवारी ने भी काम किया। किस जात की बात हो रही है? उस जात की बात हो रही है जिसके लिए रब ने ये पूरी कायनात बनाई, दुनिया का निजाम बनाया, आखिरत का निजाम। 7 जमीन 7 आसमान सिर्फ आके सल्लम के बने हैं, वरना अल्लाह पाक पे जरूर कभी मैं ये दुनिया बनाऊं सिर्फ आप सल्लम की खातिर। ये दुनिया का निजाम बनाया, आखिरत का निजाम बनाया।